दुनिया को तहस नहस कर दिया है। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियों संकट का सामना कर रही है। सारी दुनिया जिंदगी बचाने में एक प्रकार से जंग में जुटी है। हमने ऐसा संकट न देखा है, न ही सुना है। निश्चित तौर पर मानव जाति के लिए ये सब कुछ अकल्पनीय है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है। लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। आज जब दुनिया संकट में है, तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। हमारा संकल्प इस संकट से भी विराट होगा। साथियों, हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं, तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। जब कोरोना संकट शुरू हुआ, तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख
N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। साथियों, आज विश्व में आत्मनिर्भर शब्द के मायने पूरी तरह बदल गए हैं। ग्लोबल वर्ल्ड में आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है। अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण बनाम मानव केंद्रित वैश्वीकरण की चर्चा आज जोरों पर है। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। विश्व एक परिवार। भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता है। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। जो संस्कृति जय जगत में विश्वास रखती हो, जो जीव मात्र का कल्याण चाहती हो, जो पूरे विश्व को परिवार मानती हो, जो अपनी आस्था में माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वी इसकी सोच रखती हो, जो पृथ्वी को मां मानती हो, वो संस्कृति, वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। भारत की प्रगति में तो हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। भारत के लक्ष्यों का प्रभाव, भारत के कार्यों का प्रभाव विश्व कल्याण पर पड़ता ही है। जब भारत खुले में शौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तस्वीर भी बदलती है। टीबी हो, कुपोषण हो, पोलियो हो, भारत के अभियानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की दुनिया को सौगात है। इंटरनेशनल योगा दिवस की पहल मानव जीवन को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का उपहार है। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज भारत की दवाइयां एक नई आशा लेकर पहुंचती है। इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रशंसा होती है। तो स्वाभाविक है, हर भारतीय गर्व करता है। दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है। मानव जाति के कल्याण के लिए
बहुत कुछ अच्छा दे सकता है। सवाल यह है कि आखिर कैसे? इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोड़ देशवासियों का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। साथियों, हमारा सदियों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। भारत जब समृद्ध था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, संपन्न था, तब सदा विश्व के कल्याण की राह पर ही चला। वक्त बदल गया, देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। हम विकास के लिए तरसते रहे। आज फिर भारत विकास की ओर सफलतापूर्वक कदम बढ़ा रहा है। तब भी विश्व कल्याण की राह पर अटल है। याद करिए, इस शताब्दी की शुरुआत के समय Y2K संकट आया था। भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था। आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टैलेंट है। हम बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अपनी क्वालिटी और बेहतर करेंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे। ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे। साथियों, मैंने अपनी आंखों के सामने कच्छ भूकंप के वो दिन देखे हैं। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा, सब कुछ ध्वस्त हो गया था। ऐसा लगता था मानो कच्छ मौत की चादर ओढ़कर सो गया हो। उस परिस्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे। लेकिन देखते ही देखते कच्छ उठ खड़ा हुआ, कच्छ चल पड़ा, कच्छ बढ़ चला। यही हम भारतीयों की संकल्प शक्ति है। हम ठान लें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं। और आज तो चाह भी है, राह भी है। ये है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी।
दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए हैं, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है।
कल से शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिबद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवार्य है। आपने भी अनुभव किया है कि बीते 6 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए, उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की व्यवस्थाएं अधिक सक्षम, अधिक समर्थ नजर आई है। वरना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में, किसान की जेब में पहुंच पाएगा। लेकिन ये हुआ, वो भी तब हुआ जब तमाम सरकारी दफ्तर बंद थे, ट्रांसपोर्ट के साधन बंद थे। जनधन, आधार, मोबाइल, JAM, जैम की त्रिशक्ति से जुड़ा सिर्फ एक रिफॉर्म था जिसका असर हमने अभी देखा। अब रिफॉर्म्स के उस दायरे को व्यापक करना है, नई ऊंचाई देनी है। ये रिफॉर्म्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे ताकि किसान भी सशक्त हो और भविष्य में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकट में कृषि पर कम से कम असर हो। ये रिफॉर्म्स रेशनल टैक्स सिस्टम, सरल और स्पष्ट नियम कानून, उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर, समर्थ और सक्षम ह्यूमन रिसोर्सेज और मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे। ये रिफॉर्म्स बिजनेस को प्रोत्साहित करेंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को सशक्त करेंगे। साथियों, आत्मनिर्भरता, आत्मबल और आत्मविश्वास से ही संभव है। आत्मनिर्भरता ग्लोबल सप्लाई चेन में कड़ी स्पर्धा के लिए भी देश को तैयार करती है और आज ये समय की मांग है कि भारत हर स्पर्धा में जीते, ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका निभाए। इसे समझते हुए आर्थिक पैकेज में अनेक प्रावधान किए गए हैं। इससे हमारे सभी सेक्टर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी और क्वालिटी भी सुनिश्चित होगी। साथियों, ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं हिल गई हैं। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में हमने, देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संघर्ष शक्ति, उनकी संयम शक्ति का भी दर्शन किया है। खासकर हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं, तपस्या की है, त्याग किया है। ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्थिति को महसूस नहीं किया? अब हमारा कर्तव्य है उन्हें ताकतवर बनाने का, उनके आर्थिक हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का। इसे ध्यान में रखते हुए गरीब हो, श्रमिक हो, प्रवासी मजदूर हो, पशुपालक हो,
हमारे मछुआरे साथी हो, संगठित क्षेत्र से हो या असंगठित क्षेत्र से, हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया जाएगा। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। आपके प्रयासों ने तो हर बार आपके प्रति मेरी श्रद्धा को और बढ़ाया है। मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूं, याद करता हूं, जब मैंने आपसे देश से खादी खरीदने का आग्रह किया था, यह भी कहा था कि देश के हैंडलूम वर्कर्स को सपोर्ट करें। आप देखिए, बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, उसे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया। बहुत छोटा सा प्रयास था, लेकिन परिणाम मिला, बहुत अच्छा परिणाम मिला। साथियों, सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, सर्वम आत्मवशम सुखम, अर्थात जो हमारे वश में है,
जो हमारे नियंत्रण में है वही सुख है। आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ सशक्त भी करती है। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राण शक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का ये युग हम भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। जब आचार विचार कर्तव्य भाव से सराबोर हो, कर्मठता की पराकाष्ठा हो, कौशल्य की पूंजी हो, तो आत्मनिर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार, अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। தற்பொழுது நாட்டு மக்களிடையே பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்றினார். உள்நாட்டு சந்தையை நோக்கி நகர வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது என்று அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும் பொருளாதார ரீதியிலும் பல்வேறு வகையிலும் கொரோனாவால் முடங்கி இருக்கக்கூடிய நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த, நாட்டு மக்களை அதிலிருந்து மீட்டு கொண்டு வர 20 லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டம் ஒன்றை வகுத்திருப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். தொடர்பான பல்வேறு விவரங்களை விவரிப்பதற்காக நம்முடைய இணையாசிரியர் தியாகச்செம்மல் இணைகிறார். தியாகச்செம்மல், இன்றைய தினம் பிரதமர் நரேந்திர மோடியினுடைய உரை எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது? பேசக்கூடிய உரையில் 2 முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கின்றன. ஒன்று, மக்களுக்கு நம்பிக்கை அளிக்கக்கூடிய வாசகங்கள் அடங்கிய ஒரு பகுதி. இரண்டாவது, முக்கியமான அறிவிப்புகள். அந்த முக்கியமான அறிவிப்புகளில் 2 வகையாக நாம் அதை பிரித்துக் கொள்ளலாம். ஒன்று, சரிந்திருக்கக்கூடிய பொருளாதாரத்தை மீட்பதற்கு 20 லட்சம் கோடி ரூபாய் சிறப்பு நிதி தொகுப்பை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்திருக்கிறார். அது அறிவிப்புகளுடைய பிரதானமான அறிவிப்பு. இந்த 20 லட்சம் கோடி ரூபாய் என்பது விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள், தொழில்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவினரை உள்ளடக்கிய ஒன்று. இது நம் நாட்டை சுயசார்புள்ள நாடாக மாற்றும், அதற்கான வாய்ப்புகளை, இந்த பொருளாதார மீட்சிக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் என்று அந்த அறிவிப்பை அவர் பகிர்கிறார். இரண்டாவது அறிவிப்பு என்பது இந்த ஊரடங்கை நீட்டிப்பது அல்லது தளர்த்துவது என்பது குறித்த எதிர்பார்ப்பு. அது குறித்தும் அவர் பேசியிருக்கிறார். அதில் 4வது முறையாக பிறப்பிக்கப்படக்கூடிய ஊரடங்கு என்பது முற்றிலும் வித்தியாசமான ஒன்றாக இருக்கும் என்று குறிப்பிடுகிறார். அப்படி என்றால் ஊரடங்கினுடைய பிரதான அம்சங்கள் தொடரப்போகின்றன என்றும், ஆனால் அது மாநிலங்களுடைய பரிந்துரை அடிப்படையில் இருக்கும். அதுக்கடுத்தமாக மே 18ஆம் தேதிக்கு முன்பாக அது குறித்த விவரங்கள் அறிவிக்கப்படும் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். ஒட்டுமொத்தமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடியினுடைய பேச்சை நாம் எடுத்துக்கொண்டு பார்க்குமேயானால் 4வது முறையாக ஊரடங்கு ஒட்டுமொத்த தேசத்திற்கு நீட்டிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவாகவே இருக்கின்றன. எனில் பல மாநிலங்களில் ஓரளவுக்கு அந்த நோய் தொற்று என்பது கட்டுக்குள் வந்துவிட்டது. சில தினங்களுக்கு முன்பாக இந்த நோயோடு நாம் வாழ பழக வேண்டும் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ஒரு பேட்டியை அளித்திருந்தார். அது மிகப்பெரிய விவாத பொருளாக மாறியிருந்தது. இவற்றையெல்லாம் நாம் ஒட்டுமொத்தமாக வைத்து பார்க்கும்போது இன்றைய தினம் பொருளாதார மீட்சிக்கு 20 லட்சம் கோடி ரூபாயை பிரதமர் அறிவிக்கிறார். அதற்கான விஷயங்களை பலப்படுத்துகிறார். அவரது பேச்சினூடாக முழு பகுதியிலுமே சப்ளை செயின், அதாவது தேவைக்கும் உற்பத்திக்குமான அந்த இணைப்பை பலப்படுத்த வேண்டும் என்பதை அதிகமாக அவர் வலியுறுத்துகிறார். இப்படி இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நாம் ஒரு அணியில் வைத்து பார்ப்போமேயானால் 4வது முறை பிறப்பிக்கப்படக்கூடிய ஊரடங்கு என்பது ஒரு சில குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கான ஊரடங்காக இருக்க போகிறது என்பது நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. அதுவும் முழுக்க மாநில அரசுகளுடைய முடிவுகளுக்கு மத்திய அரசு விடுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளே அதிகமாக இருக்கின்றன. தேவேந்திரன், மாநில அரசுகள் பார்த்து சில இடங்களில் ஊரடங்கும், சில இடங்களில் தளர்வும், சில இடங்களில் ஊரடங்கில் தளர்வுகளோடு கூடிய ஊரடங்கு என்கிற முடிவுகளுக்கு மாநில அரசு செல்வதற்கான வழிவகைகளை
அதற்கான சமிக்கைகளை இன்றைய தினம் மத்திய அரசு வழங்கிவிட்டது என்பதுதான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது. முதலாவதாக நாம் குறிப்பிட்டது போன்று 10 லட்சம் 20 லட்சம் கோடி ரூபாய் என்பது ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 10% அளவு என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிடுகிறார். அது மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு தகவல் தான். இந்த பொருளாதார சிறப்பு நிதி தொகுப்பு என்பது அவசியம் தேவைப்படக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆனால் அதனுடைய பிரேக்கிங், அது எந்தெந்த துறைகளுக்கு எப்படி எப்படி கொடுக்க போகிறார்கள், என்னென்ன விஷயங்கள் இது உள்ளடக்க போகின்றன, மாநில அரசுகள் முன்வைத்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு நிதி தொகுப்புகள் அது உள்ளடங்குமா அடங்காத என்பது உள்ளிட்ட விஷயங்கள் எல்லாம் நாளைய தினம் நிதி அமைச்சகத்தினுடைய பேட்டியில் தான் தெரிய வரும் என்று மிக தெளிவாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார். அப்படி இருக்கும் நாளை தான் நமக்கு அந்த விவரங்கள் எல்லாம் தெரிய வரும். ஆனால் 4ஆம் கட்ட ஊரடங்கு என்பது குறித்து அது முற்றிலும் வித்தியாசமானதாக இருக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்திருப்பது என்பது இதற்கு முன்பு பிறப்பிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு போல் இருக்காது என்ற விஷயத்தை தெளிவாக்குகிறது. அப்படி என்றால் தேசம் தழுவிய ஒட்டுமொத்த ஊரடங்கிற்கான வாய்ப்பு கிடையாது. ஆனால் மாநிலங்களுடைய கருத்துக்களை கேட்போம் என்று அவர் தெரிவித்திருப்பதும், மாநிலங்களுடைய விருப்பத்தின் அடிப்படையில் இருக்கும் என்று தெரிவித்திருப்பதும் மிக மிக முக்கியமான ஒரு தகவல். அந்த அடிப்படையில் பார்க்க போயானால் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்த மாநிலங்களுக்கு தளர்வுகளை தருவதற்கான உரிமைகள் மாநில அரசுகளிடமே மத்திய அரசு வழங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. அப்படி பார்க்கும்போது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை சென்னை அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மாநகரமாக இருக்கிறது. சென்னை நீங்களா இருக்கக்கூடிய பல மாவட்டங்களில் ஓரளவுக்கு நோய் கட்டுக்குள் வந்துவிட்டது. நோய் கட்டுக்குள் வந்த மாவட்டங்களுக்கு ஊரடங்களில் தளர்வுகள் தருவதற்கான அனைத்து வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றன. இனி அடுத்த வாய்ப்பு என்பது நாம் மாநில அரசை நோக்கித்தான் வைக்க வேண்டும். 18ஆம் தேதிக்கு முன்பு அறிவிக்கப்படும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்திருப்பதால் மத்திய அரசு என்ன மாதிரியான சமிக்கைகளை கொடுத்திருக்கிறது, என்ன மாதிரி தகவல்களை கொடுத்திருக்கிறது என்பது குறித்து மாநில அரசு முடிவு செய்யும். ஆக 2 விஷயங்கள் மிக மிக முக்கியமானது. இந்த முதல் விஷயம் நான் சொன்ன பொருளாதார நிதி தொகுப்பு, 2வது ஊரடங்கு பற்றிய தகவல். இந்த 2ஐ தாண்டி பிரதமர் தெரிவித்திருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கிறது. அது என்னவென்றால், உள்ளூர் சந்தைகள், உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தியாகக்கூடிய பொருட்கள், இதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள். அதில் மிக அழகாக ஒரு வாசகம் பிரதமருடைய பேச்சில் இருக்கிறது. இன்று சர்வதேசமாக இருக்கக்கூடிய எந்த தொழிலும் எந்த பொருளும் ஒரு காலத்தில் உள்ளூர் பொருளாகத்தான் இருந்தது. முறையான முயற்சி எடுக்கப்பட்டதால் தான் அது சர்வதேச இடத்திற்கு வந்தது என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். அனைத்து இந்தியர்களும் உள்ளூர் பொருளுக்கு முக்கியத்துவம் தர வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார். அப்படி பார்க்கும்போது ஒட்டுமொத்த சிக்கல், அதாவது இந்த ஏற்படக்கூடிய ஒட்டுமொத்த பொருளாதார சிக்கலில் ஏற்றுமதிக்கான வாய்ப்புகளும் இறக்குமதிக்கான வாய்ப்புகளும் மிக மிக குறைவாக இருக்க போகின்றன. சர்வதேச ரீதியில் பல்வேறு சிக்கல்கள் இருக்கும்போது உள்நாட்டு உற்பத்தியை நாம் முறைப்படுத்தினாலே அது உள்நாட்டு நுகர்வுக்கு சரியானதாக இருக்கும், நம்மால் மேலே வர முடியும் என்பதைத்தான் அவர் திரும்ப திரும்ப குறிப்பிடுகிறார். சுய தற்சார்பு என்று அவர் தெரிவிப்பது அப்படி அதைத்தான் நாம் பொருள் கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது. உள்நாட்டில் செய்யக்கூடிய உற்பத்திக்கு உள்நாட்டிலேயே நுகர்வை கொண்டு வந்தாலே இந்தியா போன்ற ஒரு மிகப்பெரிய நாட்டில், மிகப்பெரிய சந்தை இருக்கக்கூடிய நாட்டில் தற்சார்பு என்பது உருவாக்கப்படும் என்ற அர்த்தத்தில் அவர் அந்த விஷயத்தை சொல்கிறார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது. ஒட்டுமொத்தத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பேச்சில் 3 விஷயங்கள். ஒன்று, அறிவிப்பு, அதாவது சிறப்பு நிதி தொகுப்பு, 20 லட்சம் ரூபாய்க்கான சிறப்பு நிதி தொகுப்பு. 2வது, ஊரடங்கு நீட்டிப்பா தளர்வா என்பது குறித்த சமிக்கைகள், அது முற்றிலும் வித்தியாசமானதாக இருக்கும் என்று அவர் குறிப்பிட்டிருப்பது மிக மிக முக்கியமான சமிக்கை. மாநிலங்களின் கருத்துக்கள் கேட்கப்படும் என்று சொல்லியிருப்பதால் மாநிலங்களே முடிவு செய்வதற்கான அதிகாரத்தை மத்திய அரசு வழங்கப் போகிறது என்ற சமிக்கை மிக தெளிவாக இருக்கிறது. 3வது, உள்நாட்டு பொருளுக்கும் உள்நாட்டு சந்தைக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் என்பது எது வரப்போகிற காலகட்டத்தில் ஏற்றுமதி இறக்குமதி பாதிக்கப்படும், சர்வதேச சந்தைகளை நம்பி இருக்க வேண்டிய சூழலிலிருந்து நாம் முற்றிலுமாக வேறுபட்ட சூழலுக்கு வர வேண்டியிருக்கும், உள்ளூர் சந்தைகளை மட்டுமே நம்ப வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் உருவாகும். அப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த விஷயத்தையும் அவர் வலியுறுத்தியிருப்பது இந்த பேச்சினுடைய முக்கியமான சாராம்சமா நாம் பார்க்கலாம். மொத்தமாக 33 நிமிடங்கள் இன்றைய தினம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசியிருக்கிறார். இந்த 4 பேச்சுக்களிலுமே இது சற்று அதிகமான நிமிடங்கள் அவர் பேசியிருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. தேவேந்திரன். நிச்சயமாக செம்மல், ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு உரையா அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறத எடுத்துரைத்திருந்தீங்க. இதனோடு கூடவே நியூஸ் 7 தமிழுக்கு முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப. சிதம்பரம் பேட்டியளிக்கும் பொழுது 1 மணி நேரத்திலேயே 1 லட்சம் கோடி நிதியை உருவாக்கி தர முடியும், திரட்ட முடியுங்கிற மாதிரியான விஷயங்களை சொல்லியிருந்தார். உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 10%, 20 லட்சம் கோடியை எப்படி திரட்ட போகிறது, அதற்கான வழிவகைகள் என்னவாவெல்லாம் இருக்கலாம்னு எதிர்பார்க்கலாம் செம்மல்? காலகட்டத்தில் எப்படி தன்னை நிலைநிறுத்தி இருக்கிறது என்றால், இந்த காலகட்டங்களில் செய்த ஆதார், ஜன்தன் திட்டங்கள், தகவல் தொடர்பு துறையில் நாம் செய்திருக்கக்கூடிய பல்வேறு முன்னேற்றங்கள் தான் இந்தியாவினுடைய அந்த கெப்பாசிட்டியை நிலைநிறுத்தி இருக்கிறது என்று அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். 20 லட்சம் கோடி ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் திரட்ட வேண்டிய அவசியம் இந்திய அரசுக்கு கிடையாது என்றுதான் நாம் அதை பார்க்க வேண்டியது இருக்கிறது. முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப. சிதம்பரம் சொன்ன கோணம் என்பது முற்றிலும் வேறான ஒன்று.
இன்றைக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்திருப்பது என்று வேறான ஒன்று. நாம் சர்வதேச அளவில் நாம் அதை பல்வேறு விஷயங்களை எடுத்து பார்ப்போமே ஆனால் ஒவ்வொரு நாடுகளும் இது போன்ற சிறப்பு நிதி தொகுப்புகளை அறிவித்துத்தான் பொருளாதார மீட்பு முயற்சிகளில் தங்களை பலப்படுத்தி வருகிறார்கள். நம்ம அமெரிக்காவை எடுத்துக்கொண்டோமேனால் அதனுடைய அளவு என்பது முற்றிலும் வேறொரு பாதையில் வேறொரு திசையில் இருக்கிறது. இந்தியாவை பொறுத்தவரை இன்னும் கூடுதலாகத்தான் எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் 20 லட்சம் கோடி ரூபாய் என்பது ஓரளவிற்கு அடிப்படை கட்டுமானத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பேச்சிலேயே நாம் மீண்டும் நிச்சயமா இந்த விளக்கங்களோடு சேர்த்து முன்னாள் CIA தலைவர் சந்திரமோகன் அவர்கள் நம்மோடு இணைப்பில் இருக்கிறாங்க. அவங்களோடய நீங்க உரையாடி கொள்ளலாம். சந்திரமோகன் வணக்கம். உங்களை போன்ற தொழில்துறையினருக்கு முக்கியமான அறிவிப்பு என்பது இந்த ரிலீஃப் பேக்கேஜ் தான். எக்கனாமிக் ரிலீஃப் பேக்கேஜ் 20 lakh crores இன்க்ளூடிங் தி இண்டஸ்ட்ரி செக்டார், இந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்றாங்க. இதனுடைய பிரேக்கப்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறீங்க? என்னவாக இருந்தால் தொழில்துறையினருக்கான முன்னேற்றத்திற்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? அவர் ஒரு ப்ராடா ஒன்று சொல்லியிருக்காரு. ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ணோம்னா, நாங்களே ஆக்சுவலாக வந்து 4% கொடுப்பாங்களா 5% கொடுப்பாங்களா அப்படி தான் நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம். பட் வந்து ரொம்ப போல்டாக வந்து மற்ற கண்ட்ரி எப்படி யூஎஸ்ல வந்து எப்படி 13% கொடுக்குறாங்களோ, நம்ம வந்து ஒரு 4th largest இந்த வேர்ல்டு. நமக்கு அப்புறம் தான் ஈவன் பிரான்ஸ், ஸ்பெயின்லாம் நம்மளோட கம்மியாக ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறாங்க ஆஃப் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபி. ஸோ ஒரு 10% ரொம்ப போல்டாக அவர் என்ன சொன்னார்னா 20 lakh crore in 2020 நான் அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன்னு இருக்காரு. அவர் வந்து ஒன்லி தொழில்துறைக்கு மாத்திரம் சொல்லலை. அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா MSMEக்கும் சப்போர்ட் பண்ணோம், மைக்ரண்ட் பீப்புளுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணோம், அக்ரிகல்ச்சருக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணோம். அதனால தான் அவர் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு வந்து லேண்டு, லேபர், லா அண்ட் லிக்விடிட்டி. ஸோ 4த்தையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் சொல்லியிருக்காரு அவர். ஆனால் இது வந்து என்ன டீட்டெயில்ஸ் எது மாதிரி பேக்கேஜ் வரப்போகிறது அதெல்லாம் வந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் கொடுத்துட்டாரு. அதே மாதிரி வந்து 18ஆம் தேதிக்கு முன்னாடி தான் அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறோம் எது மாதிரி லிஃப்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு. நிச்சயமான ரிலாக்ஸேஷன் சொல்றத அவர் இதுபடி பார்த்தானா ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குன்னு தான் தோன்றது. ஆனா ரெஸ்பெக்டிவ் ஸ்டேட் நான் விட்டுருக்காங்க. நம்ம தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளி நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொஞ்சம் பண்ண வேண்டியிருக்குன்னு எனக்கு தோன்றது. பட் அதை பொறுத்த வரைக்கும் ரிலீஃப் பேக்கேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரொம்ப போல்டாக அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. அது வந்து டீட்டெயில்ஸ் நாளைக்கு தான் சொல்லணும். இந்த 20 lakh crore வந்து முன்னாடியே ஒரு 1.8 lakh crore நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ அந்த 20 lakh crore வந்து இன்க்ளூடிங் 1.8 எக்ஸ்க்ளூடிங் சொல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இது இன்க்ளூடிங்காக தான் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஓன்லி இண்டஸ்ட்ரி சார், இட்ஸ் ஆக்சுவலி கவரிங் என்டையர் கேமட் ஆஃப் த எக்கானமி இன்க்ளூடிங் அக்ரிகல்ச்சர், லேபர் ரிஃபார்ம்ஸ். ஆனால் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறது மைக்ரண்ட் பீப்புளுக்கு, MSMEக்கெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி என்ன சொல்லியிருக்கிறோம்னா நம்ம லோக்கல் ப்ரொடக்ஷனை ஜாஸ்தி பண்ணணும், நம்ம டிபெண்டன்ஸ் வந்து நம்மளை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் ஜாஸ்தி, அது மாதிரி இதில் சொல்லியிருக்காரு அவர். அதனால வந்து நிறைய ரிஃபார்ம் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் நாளைக்கு. நன்றி திரு சந்திரமோகன், எங்களோட இணைப்பில் தகவலை பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு நன்றி. தேவேந்திரன், இந்த 20 லட்சம் கோடி ரூபாய் என்பது 10% உள்நாட்டு உற்பத்தியில் உள்ளடக்கிய ஒன்றாக இருக்கிறது. இதில் RBIக்கான அந்த பணப்புழக்கத்தை அதிகரிப்பதற்கான தொகுப்பு, நிதி தொகுப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது. இதை எப்படி பிரிக்க போகிறார்கள், என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும்? அதாவது இன்றைய தேதியில் முதலில் எதிர்பார்ப்பது என்பது கடன் நிதி தொகுப்பு தான். கடன்கள் எந்த அளவுக்கு சிறு குறு தொழில்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது, அல்லது தொழில் முனைவோருக்கு, ஸ்டார்ட் அப்புகளுக்கு எந்த மாதிரியான கடன் உதவிகள் தரப்போகின்றன என்பதுதான் மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. அதாவது 20 லட்சம் கோடி ரூபாய் என்பது வரக்கூடிய நிதியாண்டில் வருவாய், ஒரு ரெவென்யூ ப்ரெடிக்ஷன் என்று சொல்வார்கள். அந்த அடிப்படையில் அதில் 90% வர ரெவென்யூ என்பது பார்த்தா 22 லட்சம் கோடி ரூபாய் என்பது அரசுடைய புள்ளிவிவரங்கள் இருக்கின்றன. அப்படி இருக்கும்போது 20 லட்சம் கோடி என்பது கிட்டத்தட்ட 90%, கிட்டத்தட்ட ஒரு பட்ஜெட் அறிவிப்பை இன்றைய தினம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டிருக்கிறார். பட்ஜெட் அறிவிக்கப்படக்கூடிய மிகப்பெரிய அறிவிப்பாக அதை நாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கிறது. தற்போது நம்மோடு பாரதிய ஜனதா கட்சியை சேர்ந்தவரும் பொருளாதாரத்துறையில் நன்கு அனுபவம் வாய்ந்தவருமான திரு சீனிவாசன் இணைப்பில் இருக்க, அவரிடம் பேசலாம். திரு சீனிவாசன் வணக்கம். 20 லட்சம் கோடி ரூபாய் அப்படிங்கிறது ஒரு பிக் அனௌன்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னா வந்த கொஞ்ச நேரத்துல இன்டர்நேஷனல் மீடியாஸ்ல கூட அப்பீர் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த 20 லட்சம் கோடியினுடைய பிரேக்கப் என்னவாக இருக்கும்? ஒரு பிராட் பெர்ஸ்பெக்டிவா பிரதமர் நரேந்திர மோடி கொடுத்திருக்காரு. கிட்டத்தட்ட இந்த வருஷத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த வருவாயில 90% அப்படிங்கிற அளவுக்கு அது வந்திருக்கு. இதோடைய பிரேக்கப் என்னவாக இருக்கும்னு நாங்க எதிர்பார்க்கலாம் திரு சீனிவாசன்? எனது ஊகம் என்னவென்றால்
ரொம்ப மிக பிரதானமான ஒரு டிரைவ் வந்து எம்எஸ்எம்இயாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது சிறு குறு தொழில்களுக்கான அந்த பேக்கேஜ் அது வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன். ஏனென்றால் அதுதான் இட் இஸ் வெர்ஜ் ஆஃப் கொலாப்ஸ் என்று அதனுடைய அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய நிதின் கட்கரி அவர்கள் கூட குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அதனால் எம்எஸ்எம்இயை நம்ம மீட் ஆக வேண்டும். அதற்கு ஒரு பெரிய தொகை மத்திய அரசாங்கம் இதற்காக செலவிடும் என்று நினைக்கின்றேன். இரண்டாவதாக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்ஸ், ஏற்கனவே இருக்கிற அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ், நடந்து கொண்டிருப்பவை, புதிதாக அறிவிக்கப்பட போகிறவை, அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் பெருசாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்கணுன்னா, இது இந்தியன் கிளைமேட்டை மாத்திரம் வச்சு பார்க்க முடியாது. சீனாவிலிருந்து முதலீடுகள் அந்த நாட்டை விட்டு வெளியேற துவங்கி இருக்கின்றன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா சீனாவை நம்புவதற்கு இன்றைக்கு உலகம் தயாராக இல்லை. வைரஸ்னால மாத்திரமல்ல, பல்வேறு சீனாவினுடைய அரசியல் அணுகுமுறைகள் கூட பல உலக நாடுகளை உறுத்தியிருக்கு, இரிட்டேட் பண்ணியிருக்கு. அதனால் சீனாவை விட்டு முதலீடுகள் வெளியேறும் என்பதை நாம் எதிர்பார்க்கலாம். இனிமேல் அந்த ஃபேவர்ட் டெஸ்டினேஷன், அமெரிக்காவுக்கு கூட ஒரு ஃபேவர்ட் டெஸ்டினேஷனாக சீனா தொடர்ந்து இருக்க முடியாது. அதனால் அதற்கு அடுத்தபடியாக மிகப்பெரிய மனித வளம், இயற்கை வளம், எல்லா வகையிலையுமே ஒரு தொழிலுக்கு முதலீட்டுக்கு உகந்த சூழலாக இருக்க போகிற ஒரு நாடுகளில் இந்தியா என்பது மிக முக்கியமான நாடாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம நாட்டினுடைய மனித வளம் மிக பிரம்மாண்டமானது. கிட்டத்தட்ட 25 வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுடைய எண்ணிக்கை நம்ம நாட்டில் 40% மேலே இருக்குது. யங்கஸ்ட் வேர்ல்டு இன் திஸ் கண்ட்ரி, டெமோகிராஃபிக்கலி நான் சொல்கிறேன். அப்போ இது ஒரு முதலீட்டுக்கு உகந்த ஒரு தேசமாக இருக்கும். அதனால் இதையெல்லாம் ஈர்த்து இந்திய பொருளாதாரத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு உச்சத்திற்கு கொண்டு செல்வதற்கான ஒரு பேக்கேஜாகத்தான் இருக்கும். அதனால் எம்எஸ்எம்இயாக இருக்கும், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும். கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதற்கான இந்த ஹெல்த் கேர், அதற்கு மிகப்பெரிய ஒரு நிதி இதுக்காக செலவழிப்படும். ஹெல்த்தில் அதிகமான பணத்தை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. நாட்டு மக்களுடைய ஒவ்வொருத்தருடைய உயிரும் முக்கியம் என்பதற்காக அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் நசிந்து போன தொழில்கள், இப்போ எல்லா வகையிலையும் நசிந்து போயிருக்கு. அது விவசாயத்தில் சில செக்டார்ஸ் நசிந்து போயிருக்கிறது, கார்ப்பரேட்ஸில் பெரிய நிறுவனங்களில் கூட நசிந்து போயிருக்கிறது. இப்போ ரயில்வே துறை, விமானம் எல்லாம் கடந்த 60 நாட்களாக இயங்காதனால அது ஒட்டுமொத்தமாக முடங்கி இருக்கிறது. அப்படி எல்லா வகையிலையுமே அந்த பேக்கேஜ் என்பது பொருளாதாரத்தை பூஸ்ட் பண்ணுறதா இருக்கும் என்று தான் நான் நினைக்கின்றேன். மிக பிரதானமாக இந்த கொரோனா எதிர்ப்பிற்கு, கொரோனாவை வெற்றி காண்பதற்கான ஒரு டிரைவ், அதற்கான முக்கியத்துவம் இருக்கும். எக்ஸ்பெக்டட் ரெவென்யூல 90% இந்த வருஷத்துல நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ரெவென்யூ வந்து 22 லட்சம் கோடி அப்படின்னா 90% அதுல வந்து இருக்கு. இதை வந்து எம்எஸ்எம்இக்கான கடன் உதவி உள்ளிட்ட விஷயங்களுக்கு பேங்க் மூலமா பம்ப் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குமா? இந்த 20 லட்சம் கோடியில ஏற்கனவே ஆர்பிஐ லிக்விடிட்டிக்காக ஒரு 4.5 லட்சம் கோடி என்பது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதை உள்ளடக்கிய ஒன்றாக இருக்குமா, இல்ல அது நீங்களான ஒன்றாக இருக்குமா? இது பற்றி எதிர்பார்ப்புல உங்கள்ட்ட பதில் என்ன? ஏற்கனவே எம்எஸ்எம்இக்கு 26,500 கோடி ரூபாய்க்கான பேக்கேஜை நமது மரியாதைக்குரிய நிதியமைச்சர் அவர்கள் ஏற்கனவே அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. இந்த கொரோனா சிச்சுவேஷன்லேயே கூட 26,000 கோடி அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. ஏற்கனவே நிதியமைச்சர் அவர்கள் 1,70,000 கோடி ரூபாய்க்கான பேக்கேஜ் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. அது வந்து கிட்டத்தட்ட 1%, ஜிடிபியில் 1%. அதில் பல்வேறு நலத்திட்டங்களையும் உள்ளடக்கிய திட்டங்களையும் அவங்க அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. இப்போ இந்த 10% என்பது இன்னும் கொஞ்சம் பிரம்மாண்டமான ஒரு தொகை. இது கொரோனா ஒழிப்பிற்கு மாத்திரமல்லாமல் ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரத்திற்குமாக அதை மீண்டெழச் செய்வதற்காக செயல்படுத்தப்படும். இதில் ரொம்ப முக்கியமாக வங்கித்துறை, நிதித்துறை, சிறு குறு தொழில்களுக்கான ஒரு பேக்கேஜ் இது கட்டாயம் இருக்கத்தான் செய்யும். நீங்கள் கேட்ட கேள்வி சரிதான். இது கட்டாயமாக இந்த அணுகுமுறையில் தான் போவாங்க. விவசாயத்திற்கும் கூட அதில் ஒரு கணிசமான தொகை அதில் போகும் என்று நினைக்கிறேன். ஏனென்றால் விவசாயத்தில் வந்து ஏற்கனவே அரசாங்கம் இதை விவசாயிகளுடைய வருமானத்தை ரெட்டிப்பாக்க வேண்டும் என்பதற்காக சில காரியங்களை முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கிறது. இப்போது இருக்கிற உலகச் சூழலில் பல நாடுகளிலும் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினால, உணவு தேவை அதிகமாக இருக்கிற ஒரு காரணத்தினால வேல்யூ ஆடட் ஃபுட் ப்ராசஸிங் எல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக்குவதற்கு அரசாங்கம் முயற்சி செய்யும் என்று நான் ஊகிக்கிறேன். இதெல்லாம் எனது ஊகம்தான். நான் ஒரு சாதாரண அரசியல்வாதி தான். ஆனால் மிகப்பெரிய பொருளாதார நிபுணர்கள், அரசியல் தலைவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க. நாளை நிதியமைச்சகம் இதை பற்றி விரிவான ஒரு விளக்கம் கொடுக்க இருக்கிறது. பார்க்கலாம். உங்களைப் போல நானும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறேன். பட் இதெல்லாம் என் மனதில் இருக்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்புகளை சொல்லுவேன். நன்றி திரு சீனிவாசன். இணைப்பில் வந்து எங்களோட உங்க முக்கியமான தகவல்களை பகிர்ந்துள்ளதுக்கு நன்றி. தேவேந்திர, ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொள்வோம். இடைவெளிக்கு பிறகு தொடர்ந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்த விஷயங்களில் வரக்கூடிய பொருளாதார வல்லுநர்கள் கருத்துக்களை நீங்க கேட்கலாம்.